حبشة إسلامي راديو. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا محمد المعلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ودات ما يتشاتشن إن شاء الله نياتشن لله سبحانه وتعالى بلن عندنا ترى أستوساتشوهل. الله سبحانه وتعالى بتكبر القرآن سورة البقرة 197 أنكس ليمن هلال: الحج أشهر معلومات. حج يتوق يهون وراتوش أهلوت. أهون يلا نبتور كحج وراتوش مكاكل عندنا. يحج وراتوش ميبالوت شوال ذو القعدة هنا اندزاوم كذو الحجة السروق أناتوش يحج وراتوش يبالالو. أهون يلا نبتم بذو القعدة بهلتنياو يحج ورنو مالتنا. الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات لال حج يتوق يهون وراتوش أهلوت عامتون بمولو سيهون الله سبحانه وتعالى يلياتشو أشهر الحج ميبالو يحج وراتوش ميبالو أهلو أهون يتقسناتشو ناتشو النسوم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لله الله سبحانه وتعالى. بالنزيه وراتوش حجن إحرام يدرج سو حجن ينيا سو ولا حج سرا يجب سو حج سرا وسط ما يدرجوا نجراتوش ميكلكلوا نجراتوش አሉ እነሱም ብዙ ናቸው። ከዛ መካከል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠቀሰልን ምንድነው? فلا رفث رفث የለም ግንኙነት የሚባል ነገር حج ስራ ውስጥ የገባ ሰው አያደርግም። ግንኙነት አያደርግም መጨረስ ያለበትን ስራ እስኪጨርስ ማለት ነው። ولا فسوق እንደዛውም ወንጀሎችን ማዓሲዎችን ትላልቅ ወንጀሎችን በአጠቃላይ ማዓሲ የሚባሉትን መስራት የለበትም። ولا جدال في الحج حج ላይ ደግሞ ሐቅን ሐቅ ለማድረግ ወይም ደግሞ ባጢልን ባጢል ለማድረግ ያልሆነ ክርክር ማድረግ የለበትም። وما تفعلوا من خير يعلمه الله عند سو خير النجر كسرة يا مسراون خير سرا الله سبحانه وتعالى يا كوال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الله سبحانه وتعالى. تزودوا مالت سنك يازو تسنقوا مالتنا ملكام سنك دقمو ملكام ميبالو ጥሩ የሚባለው ስንቅ التقوى الله سبحانه وتعالى መፍራት ነው። አንድ ሰው ለአኺራው የተሰነቀ ነው ስንቅን ያያዘ ነው ከተባለ መልካሙ የሆነው ስንቅ ለአኺራ የሚጠቅመው ስንቅ ምንድነው? ተቅዋው ነው። الله سبحانه وتعالى መፍራቱ ተቅዋ ሲባል أداء الواجبات واجتناب المحرمات ነው። الله سبحانه وتعالى ግዴታ ያደረጋቸውን ነገራቶች መፈጸምና الله سبحانه وتعالى የከለከላቸውን حرام ያደረጋቸውን ነገራቶች መከልከል ይሄ ትልቁ ስንቅ ነው። አንድ ሰው ይሄን ተሰንቆ ወደ አኺራ የሚጓዝ ከሆነ ቀብር ውስጥም ሆነ ነገ በአኺራ يوم القيامة ምንም አይነት ችግር አያጋጥመውም። ጀነትም ያለ ምንም ቅጣት ይገባል። ቀብሩ ውስጥም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጋዎችን ይሰጣዋል ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ የምንሰነቅበት ስንቃችን ተቅዋ ነው። አንድ ሰው ዱንያን ሊሰበስብ ይችላል፣ ብዙ ነገራቶችን ሊያደርግ ይችላል፣ ብዙ ነገራቶችን ሊሰበስብ ይችላል። ግን ትልቁን ስንቅ አደረገ ትልቁን ስንቅ ይዟል ተሰንቋል የሚባለው ተቅዋ ሲኖረው ነው። ምክንያቱም እቺ ያለንበት ሀገር የምትጠፋ ሀገር ነች። የማይጠፋው አኺራ ስላለ ለአኺራው ትልቁ ስንቅ ተቅዋው ስለሆነ
الله سبحانه وتعالى إهين سنك اندنسنك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إلال مالتم تسنقوا سنك يازو كسنقوچو دغمو ملكام سنك ميبالو تقوى نو الله سبحانه وتعالى مفرات نو بلو الله سبحانه وتعالى ينغرنال واتقوني يا أولي الألباب إلى الله سبحانه وتعالى الله تعالى بيلان كزمن إلى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون نانت يمناتشو سوچ اتقوا الله سبحانه وتعالى انفروا تقوى ميبالو النجر كان انت قال يجن يقبل اتقوا الله انفروا أي أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات الله تعالى قديت يادرقاتشو النجراتوش فزموا الله سبحانه وتعالى يكلكلاتشو النجروش دقمو الله سبحانه وتعالى باززو منجر تكلكلوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد نفساتشنم لنجا لآخرة يازقاجتشون لقيامة يازقاجتشون نجر تملكت ያንዳንዳችን መፈተሽ አለብን እኔ ለአኺራይ ምን ተዘጋጅቻለሁ ምን ሰርቻለሁ ምን አዘጋጅቻለሁ የሚለውን ያንዳንዱ ሰው ራሱ መፈተሽ አለበት نظر تفكر واعتبار ማድረግ አለበት የማስተንተን የተፈኩር የሆነ እይታን ማየት አለበት ራሱ መፈተሽ አለበት ምን ሰርቻለሁ ምን አዘጋጅቻለሁ አሁን ሞት ቢመጣብኝ ዝግጁ ነኝ ወይ ነገ ለአኺራይ ምን አስቀድሜያለሁ ብሎ ራሱን ለነገ ለአኺራ ያዘጋጀውን ነገር ያየ መፈተሽ ይኖርበታል ማለት ነው ስለዚህ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም በብዙ አንቀጾች በተቅዋ አዞናል ሁሌም ተቅዋ የሚባለው ነገር ከኛ ጋር መለየት የለበትም ማለት ነው አዩሃ الأحبة አሁን ያለንበት መጀመሪያ ላይ እንደተጠቀስነው አሽሁሩል ሐጅ የሐጅ ወር ነው ባሁኑ ባለንበት ጊዜ ሐጅ የሚያደርጉ ሰዎች ለሐጅ የሚዘጋጁበት እንደዛውም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የናፈቁ የሳቸውን ቀብር ለመዘየር ናፍቆት ያላቸው የሳቸውን መስጂድ ለመዘየር ናፍቆት ያላቸው እንደዛውም ቤቱል ሐራምን መካህን ለማየት ናፍቆት ያላቸው ሰዎች የሚዘጋጁበት የሚጓዙበት ልባቸውም በሸውቅ በናፍቆት የሚሞላበት የሆነበት ጊዜ ነው አሁን ያለንበት ጊዜ ففي مثل هذه الأيام تتأجج مشاعر المسلمين ويشتد حنينهم إلى البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا أهم بالنبت جزي يسوج مشاعر سميتاتشو يتلين ميهونو ودا بيت العتيق ودا كعبة ودا بيت الحرام لما هي تلكي هنا قوقوت تلكي هنا نافقوتنو يمين وراتشو مالتنو سلازي الله سبحانه وتعالى እኛንም አግርቶልን ይሄን ቤት እንደዘየሩ ሰዎች እኛም እንደዘየር ሁላችንም ዱዓ ማድረግ አለብን لذلك أيها الراغب في زيارة البيت الحرام وفي زيارة قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام هلم إلى مجلس علم الدين عند سو حج مدرك فلقا እንደዛውም بيت الحرام መዘየር የፈለገ ሰው የነብያችን صلى الله عليه وسلم ቀብር መዘየር የፈለገ ሰው ምን ማድረግ አለበት መጀመሪያ ወደ علم الدين ወደ የሚሰጥበት ቦታ ወደ መጅሊስ العلم ሄዶ ዲን መቅሰም አለበት ለምንድነው لتتعلم كيفية أداء الحج وكيفية أداء العمرة وأداب الزيارة الكريمة ይሄንም ያደርግበት ምክንያት ሐጅ እንዴት እንደሚደረግ መማር ስላለበት እንዴት አድርጎ ሐጅ ማድረግ እንዳለበት ማወቅ ስላለበት እንዴት አድርጎ ዑምራ ማድረግ እንዳለበት ማወቅ ስላለበት እንደዛውም ከዓባህንም ሆነ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብር በሚዘየርበት ጊዜ ያዘያየር አደቡ እንዴት እንደሆነ መማር ስላለበት ወደዚህ ነገር ከመግባቱ በፊት መጀመሪያ ወደ علم الدين ሄዶ علم الدين ወደሚሰጡባቸው ቦታዎች ሄዶ ያንን ነገር እንዴት እንደሚያደርገው እንዴት እንደሚፈጽመው ማወቅ ይኖርበታል ማለት ነው የአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ውዴታ የፈለገ ሰው ወደ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala መቃረብ የፈለገ ሰው ሐጅን በመፈጸም ዑምራን በመፈጸም ወደ አላህ መቃረብ የፈለገ ሰው ከጊዜው የተወሰነ ጊዜ ለይቶ የተወሰነ ጊዜ ሰጥቶ علم الدين መማር አለበት እንዴት ይሄን ዒባዳ መፈጸም እንዳለበት መማር አለበት ወደ ሐጅ ስራ ከመግባቱ በፊት ወደ ዑምራ ስራ ከመግባቱ በፊት ምክንያቱም ሰውየው ገንዘቡን አውጦ ወደ ሐጅ እንደሚሄደው ሁሉ ገንዘቡን አውጦ ወደ ዑምራ እንደሚሄደው ሁሉ እንደዛውም ከጊዜው የተወሰነ ጊዜ ለይቶ ይሄን ነገር እንዴት እንደሚሰራው በሸሪዓ እንዴት ነው የማደርገው የሚለውን ነገር
ተምሮ መጓዝ አለበት ብሩን ብቻ አውጦ ምንም ሰዋብ ሳይኖረው ስራውን በተበላሸ መንገድ ሰርቶ እንዳይመለስ መጀመሪያ ሸሪዓው ምን ይላል የሚለውን ነገር ማወቅ ይኖርበታል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ይላሉ አንድን ስራ የሰራ ሰው ያም ስራ የኛ ትእዛዝ ከሌለበት ማለትም ሸሪዓው ባዘዘው መንገድ የማይሰራው ከሆነ ሸሪዓው ባላዘዘው መንገድ የሚሰራ ከሆነ ይሄ ስራው መርዱድ ነው ተመላሽ ነው የሚሆንበት ምንም እንኳን ያ ስራ አስሉ መሰረቱ ዒባዳህ ቢሆንም ሐጅ ሊሆን ይችላል ዑምራ ሊሆን ይችላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዚያራ ሊሆን ይችላል ያን ስራ ሸሪዓ ባላዘዘው መንገድ የሚሰራ ከሆነ ሸሪዓ ባስቀመጠው መስፈርት አሟልቶ የማይሰራ ከሆነ ስራው ተቀባይነት አይኖረውም ተመላሽ ነው የሚሆንበት ማለት ነው ስለዚህ በጎ ስራ በትክክለኛ መንገድ ከተሰራ ከአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ተቀባይነት ይኖረዋል ሸሪዓን በሚስማማ መንገድ ከሰራ ሰዋብ ያገኛል ሰውየው ማለት ነው ነገር ግን እንደፈለገ ሰውየው ሸሪዓውን ሳይጠብቅ የሚሰራ ከሆነ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala አይቀበለውም والحج من اعظم امور الاسلام حج ደግሞ በእስልምና አሉ ከተባሉ ታላላቅ ነገሮች መካከል አንዱ ነው حجم واجب على المسلم الحر المكلف المستطيع مرة في العمر حجم مسلم በሆነ ሰው حر በሆነ ባሪያ ባልሆነ ሰው እንደዛውም ተጠያቂ በሆነ ሙከለፍ በሆነ ሰውና የሚችል ሐጅ ሂዶ ሐጅን ፈጽሞ እስኪመለስ ድረስ ያለውን በአጠቃላይ የሚያስፈልጉ ነገራቶችን የሚችል ሰው ግዴታ ይሆንበታል وفيه مشقة وبذل مال وسفر وغربة حج ደግሞ መሸቃ ይኖረዋል የሚያጋጥመው ችግር ይኖራል ሐጅ በሚያደርግበት ጊዜ ገንዘቡንም ያወጣል ጉዞም አለ ሀገሩን ትቶ ወደ ሐጅ ቦታ ሲሄድ ጉዞም አለ ጉርባም አለ ብቻው ሊሆን ይችላል ቤተሰቦቹ ጋር ላይ ሆነ ይችላል ይሄ ሁሉ ሐጅ በሚያደርግበት ጊዜ የሚከሰቱ ነገራቶች ናቸው ይሄ ሁሉ የሚከሰት ከሆነ فينبغي على الإنسان أن يحرص على أدائه على الوجه الذي يكون مقبولا به في الشرع ይሄ ሁሉ የሚከሰት ከሆነ ገንዘቡን የሚያወጣ ከሆነ ችግር የሚያጋጥመው ከሆነ ጉዞም ካለበት ብቸኝነትም የሚሰማው ከሆነ ሐጅ ላይ ሄዶ ይሄ ሁሉ የሚከሰት ከሆነ ሰውየው ሐጅን በሚያደርግበት ጊዜ በደንብ ትኩረት ማድረግ አለበት አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ባዘዘው መንገድ ሸሪዓውን በሚስማማ መንገድ ሐጅን ለመፈጸም ከአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ተቀባይነት እንዲያገኝ ማለት ነው لا سيما وقد قيل ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج عندنا علماء من بلوال ضجيجو مبزات والو حج لي يالو ጩኸት የሰው ብዛት ግርግሩ በጣም ብዙ ነው አሉ ነገር ግን ሐጃቸው ተቀባይነት ኑሮት በትክክለኛ ሐጃቸውን ፈጽመው የሚመለሱ ሰዎች ግን በጣም ትንሾች ናቸው አሉ ማለትም ሐጅ ሄደ ሰው ሁሉ ሐጁ ትክክል ይሆንለታል ማለት አይደለም ብዙ ሰዎች ባለመማራቸው ምክንያት ሐጃቸው ትክክል ሳይሆንላቸው ገንዘባቸውን አውጣው ጉዞ ተጉዘው ብቸኝነት ተሰምቷቸው ብዙ ችግር ደርሶባቸው ብዙ ችግርን ተቋቁመው ነገር ግን ሐጃቸው ተቀባይነት ሳይኖረው በዜሮ የሚመለሱ አሉ ማለት ነው ይሄ ነገር እንዳይከሰት ሰውየው ሸሪዓውን በተጠበቀ መንገድ ሐጁን ለማድረግ መወሰን አለበት ያም ደግሞ የሚሆነው በመማር ነው ማለት ነው وسبب ذلك أن كثيرا ممن يذهبون لأجل الحج والعمرة يذهبون من غير أن يتعلموا أركان الحج والعمرة ይሄ ምክንያቱ ምንድነው ብዙ ሰዎች ሐጅ ሄዳሉ ነገር ግን ሐጃቸው ተቀባይነት ላይ ኖረው ይችላል ምክንያቱ ምንድነው ከተባለ ብዙ ወደ ሐጅና ዑምራ የሚሄዱ ሰዎች ሳይማሩ ነው የሚሄዱት የሐጅ ማዕዘናቶች ምንድናቸው የዑምራ ማዕዘናቶች ምንድናቸው ግዴታዎች ምንድናቸው መሟላት ያለባቸው ሸርጦች ምንድናቸው ومن غير أن يتعلموا مفسدات الحج والعمرة ሐጅንና ዑምራን የሚያበላሹ ነገራቶችስ ምንድናቸው የሚለውን ሳይማሩ ነው የሚሄዱት يذهبون من غير أن يعرفوا كيف يصح الحج وكيف تصح العمرة حج እንዴት ትክክል ይሆናል ዑምራ እንዴት ትክክል ይሆናል የሚለውን ነገር ሳያውቁ ነው የሚሄዱት እንዴት ነው በደም የሚጠገን አንዳንድ ነገራቶችን ለምሳሌ አድርገው በደም የሚጠገኑ ይኖራሉ በደም የሚጠገኑ ነገራቶች ምንድናቸው ከተውኩት ሐጅን የሚያበላሽብኝ ምንድነው በደም የማይጠገን የሚለውን ነገር ሳያውቁ በመደናበር እንደመጣላቸው እየሰሩ ሐጃቸው ተቀባይነት ሳይኖረው ይመለሳሉ ማለት ነው እነዚህ ደግሞ ብዙዎቹ በሚሄዱበት ጊዜ ዓረፋ የሚቆመው የት ነው የዓረፋ ክልል የት ነው የሚለውን አያውቁም
አንዳንዶች ባለማወቃቸው ምክንያት ዓረፋ ተራራ ከዓረፋ ክልል ውጭ ከሆነ ቦታ ይቆማሉ። ዓረፋ ላይ ቆሙ ተብለው አይመዘገብላቸውም። በዚህ ምክንያት ሐጃቸው ትክክል አይሆንም። አንዳንዶችም እንደዛው መቼ ነው ጠጠር መወርወር የሚጀምረው የሚለውን ነገር አያውቁም። እንዴት ነው ጠጠር መወርወር ትክክል የሚሆነው የሚለውን ነገር አያውቁም። ጠጠር ያልወረወረ ሰው ምንድነው የሚከተለው የሚለውን ነገር አያውቁም። ሌሎች በጣም ብዙ ነገራቶች አሉ ከሐጅ ጋር የተንጠለጠሉ ከሐጅ ጋር የሚያያዙ ነገራቶች አሉ። ባለማወቅ ምክንያት ብዙ ሰዎች ሐጃቸው ተቀባይነት አይኖረውም ማለት ነው። በል አንዳንድ ሰው ሐጅ ለማድረግ ወደዛ ወደ ተከበረ ቦታ ሄዶ ነገር ግን አንዳንድ ሰው ሲያናደው በአንዳንድ ክስተቶች ሲናደድ ሸሪዓ የማይፈቅደውን ነገር እየተናገረ በንዴት ምክንያት አንዳንዴ እስልምና የሚያበላሽ ነገር እስልምናን የሚያበላሽ ከእስልምና የሚያስወጣ ነገር የሚናገር ሰው አለ። ሱብሃንአላህ በአንዳንድ ነገራቶች ሲናደድ አንዳንድ እሱ የሚያስቸግሩ ነገራቶች በሚያጋጥሙት ጊዜ መሶበር እያለበት መሶበር ግዴታ ሆኖበት እያለ በንዴት ምክንያት ንዴቱን ሳይቆጣጠር ይቀርና ሸሪዓ የሚጋጭ ነገር ተናግሮ አላህን ሊሳደብ ይችላል፣ ነብያችን ሊሳደብ ይችላል፣ ወይም ደግሞ እስልምና የሚያመላክት ነገር ሊሳደብ ይችላል። ሸሪዓ የሚጋጭ ነገር ከኢማን የሚያስወጣ ነገር ተናግሮ ወደዛ ወደ ተከበረ ቦታ ከመሄዱ ጋር ነገር ግን ኢማኑን ሊያጣ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ካለ መማር የሚመጣ ነውና ይሄን ነገር ማድረግ የፈለገ ሰው መጀመሪያ እንዴት እንደሚያደርግ መማር ይኖርበታል ማለት ነው። ሐጅ አላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ የተለየ የሆነ ነገር ሰጥቶታል። ሶላት ላይ የሌለ፣ ጾም ላይ የሌለ፣ ዘካ ላይ የሌለ የተለየ ነገር አላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ ሰጥቶታል። ናም አንድ ነገር አላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ የተለየ ነገር ሰጠው ማለት ከሁሉም ነገር በላጭ ነው ማለትን አያሲዝም። ሶላት ከሐጅ የበለጠ ነው። ነገር ግን አላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ ሐጅን ሶላት ላይ የሌለ ለየት ያለ መዝያህ ለየት ያለ ነገር ሰጥቶታል። እሱ ምንድነው? አንድ ሰው በትክክለኛ መንገድ አላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ ባዘዘው መንገድ ሐጁን የሚያደርግ ከሆነ ትላልቅ ወንጀሎቹም ይማሩለታል፣ ትናንሽ ወንጀሎቹም ይማሩለታል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ምን አሉ? መን ሐጀ ፈለም የርፉት ወለም የፍሱቅ ኸረጀ ሚን ዙኑቢሂ ከየውመ ወለደትሁ እሙሁ አሉ። አንድ ሰው ሐጅ ካደረገ ሐጅ ባደረገበት ጊዜ ግንኙነት አላደረገም፣ ከሴት ጋር ግንኙነት አላደረገም። ፈለም የርፉት ጅማዕ ግብረ ሥጋ ግንኙነት አላደረገም። ወለም የፍሱቅ ትላልቅ ወንጀሎችንም አልሰራም። አላሁ ተዓላ የከለከላቸውን ትላልቅ ወንጀሎችንም አልሰራም። በዚህ መንገድ ሐጁን ካደረገ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ከወንጀሎቹ የወጣ ይሆናል እናቱ እንደወለደችው ቀን ሆኖ። ማለትም አንድ ሰው እናቱ ስትወልደው በወለደችበት ቀን ምንም ወንጀል ሳይኖረው እንደሚወለደው ሁሉ ይህም ሰው ሐጁን ሲያደርግ ግንኙነትም ካላደረገ እንደዛውም ትላልቅ ወንጀሎችንም ተቆጥቦ ተከልክሎ ከሆነ ሐጁን ያደረገው አላህ ባዘዘው መንገድ በደንብ ካደረገ ይሄ ሰው እናቱ እንደወለደችው ሰው ነው የሚሆነው። ቢማዕና እናቱ የወለደችው ሰው እንደተወለደ ወንጀል እንደማይኖርበት ሁሉ እሱም ከወንጀሉ በዛ መንገድ ይወጣል። ምንም ወንጀል ሳይኖርበት ወንጀሉ ሁሉ ተምሮለት ነው ከሐጁ የሚወጣው። ሐጁን የሚጨርሰው በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው። ላኪን ሐታ ይከፍር አልሐጁ አልከባኢረ ወሰጋኢር፣ ነገር ግን ሐጅ ትላልቅ ወንጀሎችን እንዲያስምር ትናንሽ ወንጀሎችንም እንዲያስምር አንድ ሰው ወንጀሎቹ በአጠቃላይ ተምረውለት እናቱ እንደወለደችበት ቀን የሚሆነው ሸርጦችን ሲያሟላ ነው። ሸርጦችን ማሟላት ያለበት አለ። እነዛን ሳይዘነጋ በደንብ አድርጎ ሲያሟላ ነው። ነገር ግን ብዙ ሰዎች ይሄን ነገር ሊዘነጉ ይችላሉ። እንደዛውም ይሄ ነገር የሚከሰትለት ሐጁ ሊላሂ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብሎ ሲያደርገው ነው። ሰዎች ሐጅ ያደረገ እንዲሉ ሳይሆን ሊላሂ ተባረከ ወተዓላ ብቻ ብሎ አላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ እንዲቀበለው ለአላህ ብቻ ብሎ ካደረገ ሐጁን ሸርጦችንም አርካኖችንም አሟልቶ ይህን ነገር ያገኛል ማለት ነው። አማ ለአላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ ካልነየ ሰው እንዲያወድሰው ከሆነ ሐጅ እንዲለው ከሆነ የሚፈልግ ከሆነ ይህ ሰው ይህን ነገር አያገኝም። ምክንያቱም አላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ ሊላሂ ተባረከ ወተዓላ ተብሎ ካልተሰራ አንድ ስራ አይቀበልም፣ ሰዋብ አይሰጥም በዛ ስራ ላይ ማለት ነው። ويشترط أيضا للحصول على تلك المزية أن يحفظ نفسه من الكفر. እንደዛውም ይሄን መዝያ ይሄን ለየት ያለ ነገር ለማግኘት ራሱን ነፍሱን
ከክህደት ከኩፍር መጠበቅ አለበት። በአንደበት የሚከሰት ኢማንም ያበላሽ ነገር አለ። በልብ የሚከሰት ኢማንም ያበላሽ ነገር አለ። በድርጊትም የሚከሰት ኢማንም ያበላሽ ነገር አለ። ከነዚህ ነገራቶች መቆጠብ አለበት። ومن الفسوق እንደገለጽነው ከትላልቅ ወንጀሎችም እንደዛው መቆጠብ አለበት። እንደዛውም ከጅማዓም ከግብረ ስጋ ግንኙነትም መቆጠብ አለበት። ኢህራም ውስጥ እስከሆነ ድረስ ይሄን ነገር የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ እስኪፈቀድለት ድረስ ተቆጥቦ ማሳለፍ ይኖርበታል ማለት ነው። ይሄም በሐዲሱ እንደምንረዳው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅድም በተቀስነው ሐዲስ من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገልጸውልናል ማለት ነው። እንደዛውም ሐጁ ይሄን መዝያ ይሄን ለየት ያለ ነገር እንዲሰጠው ወይም ደግሞ ከሐጁ ይሄን ለየት ያለ ነገር እንዲያገኝ ትላልቅ ወንጀሉም ትናንሽ ወንጀሎችም እንዲማሩለት يشترط أيضا للحصول على تلك المزية أن يكون المال الذي يتزوده لحجه حلالا. لحج የሚሰነቀው ገንዘብ ለሐጅ ያዘጋጀው ገንዘብ ሐጅ የሚያደርገው ሐጅ ቦታም ሄዶ ለሐጅ የሚያወጣው ገንዘብ ሐላል መሆን አለበት። ለሐጅ የሚያወጣው ገንዘብ ከሐላል የተሰበሰበ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala በፈቀደው መንገድ የተሰበሰበ ገንዘብ መሆን አለበት። የሐራም ገንዘብ ሰብስቦ ግን በዛ በሐራም ገንዘብ ሐጅ ቢሄድበት አሁን የጠቀስነው ነገር አያገኝም። አሁን በጠቀስነው መንገድ ግን ካልሆነ ሰውየው ሐጅ አደርጋለሁ ብሎ ሄዶ ገንዘቡ የሐራም ከሆነ ወይም እዛ ላይ ያለ ትላልቅ ወንጀሎች የሚሰራ ከሆነ እንደዛውም ግብረ ስጋ ግንኙነት የሚያደርግ ከሆነ ወይም ኩፍር የሚከሰትበት ከሆነ አሁን የጠቀስናቸውን ነገራቶች አያገኝም ማለት ነው። ስለዚህ ሐጁ ይሄን ትልቅ የሆነ ነገር እንዲሰጠው በጠቀስነው መንገድ ሐጁን መፈጸም አለበት። አማ ሰውየው አሁን በጠቀስናቸው መንገድ ሐጁን ያደረገ ነገር ግን ራሱን ከትናንሽ ወንጀሎች የማይጠብቅ ከሆነ ለምሳሌ ሐጅ ውስጥ አንዳንድ ትናንሽ ወንጀሎችን የሚሰራ ከሆነ በስሜት መመልከት ሊሆን ይችላል። አጅነቢያ የሆነችን ሴት ለምሳሌ በስሜት ተመልክቶ ሊሆን ይችላል። ወይም አንዳንድ ትናንሽ ወንጀሎች የሚሰራ ከሆነ ይሄን የጠቀስነውን መዝያ የጠቀስነውን ለሐጅ አለው ብለን የጠቀስነውን ትላልቅ ወንጀሎችንም ትናንሽ ወንጀሎችንም ያስምራል ያልነውን አይከለክለውም። ትላልቅ ወንጀሎችን ከተከለከለ ትናንሽ ወንጀሎችን ባይከለከልም እንኳን ወንጀል ላይ ወደቀ ቢባልም እንኳን የቅድሙን መዝያ ግን ለማግኘት የሚከለክለው አይሆንም ማለት ነው። ሐበሻ እስላማዊ ሬዲዮ